नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी सुनिबा। मितलो कथारे गोटे केंचीर भाग 11 पूर्व भाग जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। 5 दिन हेलानी लेखा भुवनेश्वर गलानी। रंजन को जना नहीं से भुवनेश्वर जाइछि बोली। से बा केमिति जानिबो। अनेक थर लेखार घर आग देई मार्केट भी जाइछि हेले से लेखा को देखिबा को पाउनी। लेखार घर पूरा रास्ता साइड को होइथिबारु केबे केमिति लेखा रंजन आखिरे दिसी जाए। 5 दिन भितरे थरटे भी से ताकू देखिबा को पाइनी। मनरे अनेक भावना आसुछि। केमिति गोटिए नाहीर भावना काहाकू भी पचारि पारुनी। लेखा विषय रे आखि आगरे नंदू लेखार सान भाई को देखी रंजन ताकू पाखकू डाकिला। नंदू आउ केमिति पढ़ापढ़ी चलीछि तोर? रंजन एमिति पचारिबारु लेखार भाई कहिला, रंजन भाई तमर एबे बहुत भल परीक्षा सरी जाइछि। आउ मो नानीर भी। नानीर नाम जेमिति नंदू नेइछि। रंजन को पचारिया पई गोटे बाहाना मिलीगला। नंदू तो नानी कौन परीक्षा सरिया परे भी पाठ पढ़ुछि? नाई तो से आउ बाहर को भी आसुनी तो सेथि पई भाबिली से एबे भी पढ़ुछि। नंदू कहिला, अरे नाम रंजन भाई से को गाँव रे अछि जे? भुवनेश्वर जाइछि बड़ आपांक पाखकू। अच्छा काई से कौन भगवती पूजा मेलन रे भी आसीबनी? सेठी रहिबो? रंजन पचारला। गाँव रे प्रतिवर्ष एई बसंत ऋतु रे माँ भगवती पूजा हुए। गाँ पड़िया रे 4 दिन धरी पूजा अर्चना साथी को सबु प्रकार दुकान भी बसे। पूरा बड़ मेला लगे। बंगाली पूजक घरु माँ भगवती आसती। पूजा मंडप तैयारी हुए। 4 दिन अपेरा मेलोडी ठू सबु कार्यक्रम भी हुए। गाँ लोकों पई गोटे बड़ पर्व एइटा। काहीं केते पुरुषरू एई पूजा प्रतिवर्ष होउछि। बसंत ऋतु रे लोकों को हाड़ फुटी मिलिमिला आदि न हेबो सेति पई पूर्व पुरुषरू देवी को संतुष्ट करबाकू एई प्रयास। आउ एबे भी सेई परंपरा गाँ लोके मानि आसीछंती। नंदू कहिला, ना ना मेलन पूर्वरू से आउ जेजेमा आसी जिबे जे। से न आसिले पूजा केमिति हेबो जे? कही नंदू टिके हसी देला। रंजन मनरे लेखा प्रति अभिमान आसुछि जेमिति। मने मने भाबुछि गला तो गला, टिके कहितिले कौन असुविधा हो जाइथांता। पुणी भाबुछि से कौन पई कहिबो मते। भुवनेश्वर को जिबार आज को 6-7 दिन हेलाणी। आउ लेखा मन सेठी लागुनी। से केमिति घर को फेरिबो? सेई बंधन भितरे आउ भल लागुनी ताकू। गाँर खोला आकाश, खोला अगणा आउ मुक्त पक्षी परी उड़ी बुलिबार मजा सहरर बंधा बंधी जीवन रे काहीं। से ता बड़ आपा को कहिला, आमे एथर गाँ को चली जिबा। कि आउ भल लागुनी तोते बोधे? लेखा कहिला, से कथा नुह जे आउ अल्प दिन परे गाँ रे पूजा मेलन अछि। व्यस्त काहींकी ता पूर्वरु मु पठेई देबी। आउ 4 दिन रहिबा भितरे लेखार जेजेमा पुअर बाहाघर केमिति केउठी हेबो सबु ठीक ठाक करिदेले। काली सकाळ ट्रेन लेखा आउ तार जेजेमा घर को फेरिबे। संध्यारे पद्मिनी आउ सावित्री देखा करबाकू आसीछंती। पद्मिनी लेखा पई 3टी ड्रेस सिलेई करी नहीं आसीछि। पद्मिनी लेखा कहिला, लेखा एइथिरु गोटिए ड्रेस पिंधिकी देख तो केमिति फिटिंग हेउछि कि नहीं। लेखा आश्चर्य पचारला, मोर माप केबे नेल? से दिन घर को आसीथिला सेइठी नेइथिली। जो कांध साइज पचारुथिल सेइथि पई ताहले। लेखा सेथिरु गोटिए पिंधिला। माप पूरा पूरी परफेक्ट। लेखा खूब खुशी होई कहिला, 3 दिन पूजा रे 3टी सारा ड्रेस पिंधि देबी मु। खूब सुंदर हेइछि 3टी जांक। ता पर दिन सकाळे लेखा आउ तार जेजेमा घर को फेरिया पई स्टेशन आसिले। सुरेश र कॉलेज छुट्टी नहीं बोली एथर पूजा रे से घर को जाई परिबेनी। लेखा आउ तार जेजेमा 2 जण घर को फेरुछंती। सेठू लेखार बापा आसी स्टेशन नु नहीं जिबा कथा। ट्रेन चलिला घर मुहा। लेखा मनटा एबे खुशी खुशी लागुची। केते दिन खाली बसी बसी गोड़ हाथ जंक लागी गलानी। गले आग 2 घेरा बाड़ी चारिगड़े बुली आसीबो। से दिन प्राय राति 2 घड़ी होईगला घरे पहुँचु पहुँचु। लेखार माँ बापा केते आग्रह रे पद्मिनी विषय पचारिले। जाहाकू हेले भी जानिबार इच्छा तो प्रबल रहिबो। लेखार जेजेमा कहिले, सबु भल, खाली गोटे भल दिन बार देखी बाहाघरटा सारिदेले मो मुंडरू गोटे बोझ उतुरिबो। लेखार माँ भाबिले, सासू जेतेबेले भल कहउचंती ताहले आउ किछि असुविधा ही नहीं। गाँ रे खूब जाक जमक चलीछि आजिठू। माइक रे ब्राह्मण मंत्र पाठ शुभुछि।
ଦିନରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ। ସବୁ ଘରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ପୂଜାପୂଜି ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ କରି ପୂଜା ଲାଗିବ। ଏ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପ ସଜା ଯାଇଛି। ଲେଖା ଗାଧେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ପଦ୍ମିନୀ ସିଲେଇଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଗାଁର ଆର ମଥାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ରଞ୍ଜନ ଘର ପାଖରେ। ଲେଖା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ଡାଲାଟି ରଖି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଛରେ ଚେୟାର ଟାଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଖୋଜିଲା ଆଖିଟା କାହାକୁ ଯେମିତି ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଟି ଆଖିରେ ନ ଦେଖାଯାଏ ମନଟା ଟିକେ ମଉଳିଯାଏ। ଏମିତି ଏଣେ ତେଣେ ଦୂରକୁ ନଜର ଖୋଜି ବୁଲୁଛି କାହାକୁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ ତା ଠିକ୍ ପଛ ଚେୟାରରେ ରଞ୍ଜନ ବସିଛି। ତା ଆଖିରେ ଲେଖାର ଆଖି ମିଶିବା କ୍ଷଣି ସେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ପୁଣି ଆଗକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ବି କିଛି କହୁନି। ଯେମିତି ଲେଖା ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ସେମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ନୁହଁ। ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତାର? ଆଜି କଥା ବି କହୁନି। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କଲି କି ତାର? ଲେଖା ବି ନିଜର ଟାଣପଣ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବି ନାହିଁ। ଦିନ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ତାପରେ ପୂଜା ସରିବ। ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ମେଲୋଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପେରା ପାର୍ଟି, ଭଲ ନାଟକଟିଏ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ଲେଖା ସିନା ମନକୁ ଟାଣ କରି ପଛକୁ ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ ମନ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ନିଜ ବାଧ୍ୟତାର ସୀମାକୁ ଆଣିବ ସେ। ରଞ୍ଜନ କାହିଁ ତା ସହ କଥା ହେଉନି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ତାକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଭାବୁଛି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଦେଖିବି କି? ପୁଣି ଭାବୁଛି ନା କେବେ ନୁହଁ। ସେ ତା ଟାଣପଣରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ବି ମୋ ଜିଦ୍ରେ ରହିବି। ଲେଖା ସେ ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଭାବୁଛି ବୋଧେ ରଞ୍ଜନ କିଛି କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲାନି। ଲେଖା ସେଠୁ ଉଠି ଆସି ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ। ନନା ମାଇକରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି। ଲେଖା ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଠି ବି ତା ପଛରେ ରଞ୍ଜନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲାଣି। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାକୁ ମୋ ପଛରେ ହିଁ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି ବସିବା କି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଫୁଲ ଭରି ନନାଙ୍କ ସହ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସରିଲା। ଏଥର ଲେଖା ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ପୁଣି ରାତିରେ ମେଲୋଡ଼ି ଆଉ ଅପେରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ପୂଜା ଡାଲାଟି ଧରି ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରୁଛି ଆର ମୁଣ୍ଡର ଜଣେ ଖୁଡ଼ୀ ହେବେ। ଲେଖାକୁ ଅଟକେଇ ପଚାରିଲେ, ନାନୀ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ପୂଜାକୁ? ଲେଖା କହିଲା, ନା, ସେ କାଲିକୁ ଆସିବେ। ଅସଲ କଥା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର। ବାହାନାରେ ଲେଖା ମା କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା, ତୁମ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ଲେଖା ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ତ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଲୁଚେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ହଁ ଖୁଡ଼ୀ, ହେବା କଥା ତ। ଏତକ କହି ସେ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା। ମନ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ରାଗ ଅଭିମାନ ଭରିଗଲାଣି। ଥରେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ନା, ଚାହୁଁଥିଲା କି ସିଏ ଆଉ? ପ୍ରିୟ ଜିନିଷର କୌଣସି ଖବର ବି ନାହିଁ। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ହଉ, ଆଉ ତୋ ସହ କେବେ କଥା ହୋଇଛି ତ ନିଜ କାନ କାଟିଦେବି। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ତୁ। ହଉ, କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କର। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଲେଖା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନାତୁଣୀର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେ? ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଦୀପା ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦି ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି କୋଉଠି। ସେ ଖେଳୁଥିବେ ବୋଧେ ପୂଜା ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ମନ ଲାଗେ ଯେ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ପୁରା ଆଗ ସିଟ୍ରେ ଅପେରା ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଯିବେ। ଲେଖାର ବିରକ୍ତିଭରା କଥା ଶୁଣି ଜେଜେମା ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ମନ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିହେବନି। ଲେଖା ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ବରଫ ପାହାଡ଼ଟା ସେତେବେଳୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ବାହାରକୁ ସିନା ପାହାଡ଼ଟା ଖୁବ୍ ଟାଣ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ମିଠା କଥା ନିଆଁରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତରଳି ଯିବ। ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି ନିଜ ଡାଏରୀରେ ପୃଷ୍ଠାଏ ଲେଖି ପକେଇଲା ନିଜ ମନ କଥା। ଆଉ ଲୁଚେଇ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ରଖିଲା, ଯେମିତି କାହା ନଜରରେ ନ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସେ ଟିକେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଲେଖାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ରାତିରେ ଯଦି ଅପେରା ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହେଲେ ଲେଖାକୁ ଖରାବେଳେ କେବେ ବି ନିଦ ଆସେନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଶୋଇଗଲେ ସେ ଚୁପଚାପ ଉଠିଯାଏ ତା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ସେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇବ। ଆଜିର ଖରାବେଳ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି ଲେଖାକୁ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଯେମିତି ହଜେଇ ଆସିଛି ସେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ପୁଣି ଭାବୁଛି,
ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଗର୍ବୀ ଫୁଟାଣିଆ ରଞ୍ଜନ କଥା ଭାବୁଛି କେଜାଣି। ସେ କିଛି ସମୟ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣି ତା ଅଜାଣତରେ ସେଇ କଥା, ସେଇ ରଞ୍ଜନ ତା ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସେ। ଅଗଣାକୁ ଉଠି ଆସିଲା ଲେଖା। ନିଦ ଆସୁନି, ଖାଲି ମିଛଟାରେ କାହିଁକି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖି ସେଦିନର କଥା ଆଉ ଥରେ ତା ମନ ଭିତରକୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଲା ସେ। ରାସ୍ତାଟା ଆଜି ଖୁବ୍ ଗହଳି ଲାଗୁଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି। ବାହା ହେଇଯାଇଥିବା ଝିଅମାନେ ଏଇ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମାଇକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳୁଛି। ଲେଖାକୁ ନିଦ ନ ଆସିବାରୁ ବାଡ଼ିପଟେ ଯାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଛି। କେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲେଖାର ମନ କୋଉଠି ବି ଲାଗୁନି। ନିଦ ହେଇଥିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେତକ ବି ହେଲାନି। ଗାଁ ଆରମୁଣ୍ଡରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ମାଇକରୁ ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଛି। ମନଟା କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତ ଖୁବ୍। ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ତା ମନଟା କାହିଁକି ଉଦାସ ଏତେ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରି ବି କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଅନେଇଲା। ବଉଳ ଭିତରୁ ଆମ୍ବ କଷି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଦିନର କଥା ପାଇଁ ଚିଗୁଲଉଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ସେଇ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଲେଖାର ମା, ଜେଜେମା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ହେଲେ ବି ଲେଖାର ମା ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ବା ଯିବେ। ବର୍ଷାରେ ଏଇ ପୂଜାରେ ହିଁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆଉ ସେଠି ତ ଗାଁ ଯାକର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ। ସେମିତି ବେଶ ପରିପାଟିରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାର ମା, ଜେଜେମା, ନନ୍ଦୁ, ଦୀପା ଆଉ ଲେଖା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ସେଠାରେ। ଆଳତି ସରିଲେ ମେଲୋଡ଼ି ଆଉ ତାପରେ ଅପେରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସାରିଲେଣି। ଲେଖାର ମା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ କେତେଜଣ ଦେଖାହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ମା ଲେଖାର ମାକୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲେ, ଆଉ ତମର ବଡ଼ଜା ଆସୁଛନ୍ତି କାଳେ, ଏଥର ଟିକେ କାମରୁ ଛୁଟି ମିଳିବ ଆଉ। ଲେଖାର ମା କହିଲେ, ନାଇଁ ମ ନାନୀ, ବେଲ ପାଚିଲେ କାଉର କି ଲାଭ। ବାସ୍ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ ଭଲରେ, ସେତିକି ଦରକାର। ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲ, କହିଲେ ରଞ୍ଜନ ମା। ଲେଖାର ମା ସହ ତାଙ୍କ ସମବୟସ୍କ ଯେତେ ତାଙ୍କର ହସ ଖୁସି ଗପ ଚାଲିଛି। ଲେଖାର ଆଖି କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ କାହାକୁ। ଆଳତି ସମୟ ହେଲା। ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ପୂର ଘିଅ ଆଳତି ପରେ ଝୁଣାର ବାସ୍ନାରେ ପୂରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବାସ୍ନାମୟ ହୋଇଗଲା। ମେଲୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପରେ ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପରିବେଷଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଲେଖାକୁ ସବୁଥର ଅପେକ୍ଷା ଏ ଥରର ମେଲୋଡ଼ି କାହିଁକି ବେସୁର ଲାଗିଲା। ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଆଗ ପଛକୁ କେତେଥର ଅନେଇଛି, ହେଲେ ଖୋଜୁଥିବା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକକୁ ସେ ଏଯାଏଁ ପାଇନି। ସେ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମେଲୋଡ଼ି ସରିଲା। ଲେଖାର ମା ଆଉ ଜେଜେମା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ତାଗିଦ୍ କରି କହିଗଲେ, କୁଆଡ଼େ କେହି ଯିବନି, 3 ଜଣ ଅପେରା ସରିଲେ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବ। ରାତି 11ଟାରେ ଅପେରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାତି 1ଟା ହେଲାଣି। ଲେଖାର ଦେହଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୀତ ସହିତ ଦେହରେ କମ୍ପ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ବସିପାରୁନି। ସେ ସେଇଠି ଯେମିତି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବ। ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେମିତି। ସେ ନନ୍ଦୁକୁ କହିଲା, ନନ୍ଦୁ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ରେ, ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ମୁଁ ଆଉ ବସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏଠି। ନାନୀ ରହ ଟିକେ ରହ ନା। ନନ୍ଦୁ ଚାଲ ନା ଏଥର। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ ମୋତେ। ସେ 2 ଜଣ ଏତେ ନାଟକ ଦେଖିବାରେ ଭୋଳ ଯେ ଲେଖାର କଥା କାନରେ ବି ପଶିଲାନି। ଲେଖା ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିପାରୁନି। ଲେଖା ସେ 2 ଜଣକୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ରାତିରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ କହି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଆକାଶରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମଳ ଦିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲେଖାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘର ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଗଳି ବାଟ କେମିତି ପାର ହୋଇଯିବ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି ସେଇଠି ଗାଁର ସବୁ ଭୂତ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଗଳି ରାସ୍ତା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ବିଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗଳି, ବାଉଁଶ ଭିଡ଼ି ଆଉ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଡର ଖୁବ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇ ଗଳିର ବିଭିନ୍ନ ଭୂତ ବିଷୟରେ ଜେଜେମାଙ୍କଠୁ ବି ଶୁଣିଛି ସେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଲେଖାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଗଳି ଭୂତ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି।
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସୁନସାନ୍, ସବୁ ଲୋକ ତ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ। ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଅଛି ସେ ଗଳି ରାସ୍ତା। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଠାତ୍ ତା କାନରେ ବାଜୁଛି ଯେମିତି ତା ପଛରେ କିଏ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ। ସେ ଭଲରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣିଲା। ହଁ, କିଏ ତ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପଛରେ ଆସୁଛି। ଭୂତ ବୋଧେ, ନା ମଣିଷ। ଯିଏ ହେଲେ ବି ଦୁଇଟି ଯାକ ତା ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କରିବ ସେ? ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇବାର ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଲେଖାର ହିମ୍ମତ ଅଛି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଯାହା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଆଉ ଗଳି ରାସ୍ତା ବି ପାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏ ଭୂତଠୁ ବି ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ବାଉଁଶ ଭିଡ଼ି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ବି କଳା କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନରେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ସହ ଲେଖାର ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେତେଥର ଶୁଣିଛି ଯାହା ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗେ ଗୁଣିଆ ଏଇଠି ଛଡ଼ାନ୍ତି ବୋଲି। ତା ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଭୂତଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଭୂତ କଥା ମନକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତ ହିଁ ହେଇଥିବ। ପୁଣି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ପଦ୍ମା ପିଉସୀ କଥା। ସେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ପାରିଲେନି ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଏବେ ସେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ଫେରିଛି ତ? ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣା। ସେଇ ରାଗରେ ପଦ୍ମା ପିଉସୀ ତା ପଛରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ? ସେ ଯେମିତି ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବ। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ଏପଟେ ଭୂତର ଭୟ। ପାଦ ଶବ୍ଦଟା ଆହୁରି ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଭୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆଜି ଖାଲି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ, କାଲି ମଣ୍ଡପରେ ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଚଢ଼େଇବି ଲୋ ମା। ନା ନା, ପାଦ ଶବ୍ଦଟା ଆହୁରି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଡେରି କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗତି ବଢ଼େଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ। 1 2 3 ଡାକି ଲେଖା ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପଛରୁ ତାର ହାତଟାକୁ କିଏ ଧରି ପକେଇଲା। ସେମିତି ଆଗକୁ ଅନେଇ ହାତକୁ ଝିଙ୍କି ମୁକୁଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଲେଖା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ଖୁବ୍ ମଜବୁତିରେ କିଏ ତାର ହାତଟିକୁ ଧରିଛି। ଲେଖା ଜାଣିଲା ଇଏ କେହି ଭୂତ ନୁହଁ, କେହି ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖାର ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅବଶ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ବେଳେ ବଳ ଅଚାନକ ଆସିଯାଏ। ଲେଖା ପ୍ରଥମରୁ ଖୁବ୍ ହିମ୍ମତବାଲି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ବଳ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ବୁଲି ପଡ଼ି ଆର ହାତରେ ତାକୁ ଥାପଟିଏ ମାରିବା ବେଳକୁ ଆର ହାତଟା ବି ସେ ଧରିନେଲା। ଲେଖା ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ତୁ? ନିଜ ପଛରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଲେଖା ଭାବି ନଥିଲା। ଲେଖାର ମନରେ ସକାଳଠୁ ଥିବା କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ସେ ହାତଟା ପୁଣି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏଇ ହାତ ଛାଡ଼। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ କହିଥାନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ? ମାନେ? ତୁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛୁ ସବୁ କଥାର ମାନେ ପଚାରିବୁ? ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା? କେତେ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଆସୁଥିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଅଛୁ? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସବୁଦିନ କେତେ କ'ଣ ଖରାପ ଖବର ବାହାରୁଛି। ଆଜି କ'ଣ ଗାଁରେ ଖାଲି ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ରାଗିବା ଦେଖି ଟିକେ ଡରିଗଲା। ହଁ, ସତ କଥା ତ, କିଏ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜ୍ୱର ଆସୁଛି କି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଦୀପାକୁ ଡାକିଲି, କେହି ଆସିଲେନି। ବସିଲା ବେଳକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ନରମିଗଲା ତା ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି। ହଁ, ରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ତା ହାତ ଧରିଥିଲା ତାକୁ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିଲା। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ କୋଉଠି ତ ଦେଖାଯାଉନଥିଲୁ। ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏ କଥାର କ'ଣ ମାନେ? ସେ କିଛି ନୁହଁ, ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବୁଝିବୁନି। ଯେବେ ବୁଝିବୁ ତେବେ କହିବି। ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାର ଦିମାଗ ତୋର ଥିବ କେତେ ଦିନ ଯାଏ କେଜାଣି? ରଞ୍ଜନ କହିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥାକୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି। କ'ଣ କହୁଛି କେଜାଣି? ଲେଖା କହିଲା, ଦେଖ ନା ଆଗରେ ଗଳି ବାଟ, ସେଠିକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ଯା, ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଲେଖାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ଲେଖା ଭାବିଲା ସତରେ ବୋଧେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ସେମିତି ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଜାଗାରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ସେ ଝଟ କରି ରଞ୍ଜନର ହାତଟିକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଏଇ, ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ଚାଲ ନା। ଲେଖା ଭୟ ମିଶା ଆଉ ଅନୁନୟ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି କେଡ଼େ ହୁଣ୍ଡିଟା ଇଏ। ଅପେରା ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ୟାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ।
ସେ ଭାବୁଛି କେମିତି କେଜାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ବୋଲି କେବେ ବୁଦ୍ଧି ହେବ କେଜାଣି ଆର। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କ'ଣ କହ? ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ କହ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଥିବି ନା କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତୁ କୋଉଠି ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ପଢ଼ିବି ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ଅଛି? ଦୁନିଆ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେଲାଣି। ହଉ ଏମିତି ଆଉ ହବନି, ଲେଖା କହିଲା। ଦୁଇଜଣ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲେ। ବାଉଁଶ ଭିଡ଼ି ପବନରେ କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ ରାତିଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭୟାବହ କରୁଛି। ଗଳି ବାଟ ଆଉ 2-4 ହାତ ଦୂର ଅଛି। ହଠାତ୍ କଳା କିଟିକିଟି କୁକୁରଟିଏ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଭିତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଡରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାର ଅବସ୍ଥା ଭୟରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଖରାପ। ସେ ରଞ୍ଜନ ହାତକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ କୁକୁରଟା, ଆଖି ଖୋଲା କରି ଦେଖେ। କୁକୁରକୁ ଡରୁଛି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବୀର ପରି ଆସୁଥିଲା। ଲେଖା ସେମିତି ରଞ୍ଜନ ହାତ ଜୋରରେ ଧରିଥାଏ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗଳିବାଟ ପାରି ହେଇଗଲେ। ଲେଖାର ପିଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହ ଜମା। ରଞ୍ଜନ ତା କପାଳରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିଲା, ଜ୍ୱର ଖୁବ୍ ଜୋର ଅଛି। ସେ କହିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ବୁଲିଛୁ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ। ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଦେଖିକି ନ ଦେଖିଲା ପରି କାହିଁକି ଏଲୁ? ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ କି? ରଞ୍ଜନ କିଛି ଜବାବ ଦେଲାନି। ତୁ 10 ଦିନ ପଳେଇଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେତେ ଖୋଜିଲି ତତେ, କହିକି ଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିକି ଦେଖିବା କଥା କହୁଛି ଚଣ୍ଡୀ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସିନା ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଡ଼। ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ସମଜଦାର ପିଲା ଭଳି। କୋଉଠି କୋଉ କଥା କହିବା ଦରକାର ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଲେଖାର ନିରୀହ ଅବୁଝାପଣ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ। ଛୋଟ ଦିନର ସେଇ ଦହିବାଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳ ପାଖରୁ। ନ ହେଲେ ଲେଖା ପାଇଁ କାହିଁକି ରଞ୍ଜନ ଜମ୍ପ କରିଦିଏ। ଲେଖା କେବେ ଏକଥା ବୁଝିବ, ହୁଏତ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରଞ୍ଜନ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଲେଖାର ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଯା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଥିବ ତ ଖାଇଦେବୁ। ଲେଖାକୁ ସେତେବେଳକୁ ଜ୍ୱର ପ୍ରାୟ 100 ଉପରେ। ଶୀତ ସାଥିରେ କମ୍ପ ବି ଆସୁଛି। ଜାଣିନି ଘରେ ଔଷଧ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଖାଲି ଶୋଇବି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, କହିଲା ଲେଖା। ପୁଣି ଏବେ ଲେଖାର ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା, ରଞ୍ଜନ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଗଳି ପାର ହେଇଯିବ। ତାକୁ ବି ତ ଡର ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ ପୁଣି କେମିତି ଯିବୁ ଏକୁଟିଆ? ଡର ଲାଗିବନି? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ତୁ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସେ। ପୁଣି ତତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଆସିବି। ଯାହା ଘରେ ରାତି ପାହିବ ଦେଖିବା ଆଉ। ଲେଖା କହିଲା, ସତରେ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ କିଛି ଭୟ କରେନି। ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଏ ଭୂତ କଥା ସେ ରାଗନ୍ତି। କହିବେ, ଚାଲ ମୋତେ ଦେଖେଇବୁ କୋଉଠି ଭୂତ। ତେଣୁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଏ ସବୁରୁ ଭୟ ବାପା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ତୋର ଜେଜେମା ପାଖରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭୂତ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ଶୁଣିବୁ ତ କ'ଣ ହେବ ଯେ? ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ ଯା, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଅନେଇଛି, ତୁ ଗଳିଟା ପାର ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ନା ନା, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ତୁ ଯାଇ କବାଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଯିବି। ଆରେ ଯା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କହିବୁ ଯଦି କାଲି ଆସି ହାଜିରା ଦେଇଯିବି ତୋ ପାଖରେ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରେ ପଶିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଲାଣି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର। ଆକାଶରେ ଆଲୁଅ ପକ୍ଷର ଜହ୍ନଟା ହସୁଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ନାଟକର କିଛି ପ୍ରେମ ଦୃଶ୍ୟର ସଂଳାପ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଭାସି ଆସୁଛି। ଏଇ ସାଗର, ମୋତେ କେବେ ଭୁଲିଯିବନି ତ? ସାଗର ବିନା ଏ ମନ୍ଦାକିନୀର ଧାର ବିଲକୁଲ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଏ ଅବୁଝା ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି କେବେ ସାଗର ନଦୀ ସାଜି କୋଉଠି ମିଶିବେ, କି ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କିଏ କୋଉଠି ନୀଡ଼ ଖୋଜିବେ କିଏ ଜାଣେ। ଲେଖା ଗେଟ୍ ଏପାଖେ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସେପାଖେ। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ମାଇକରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସଂଳାପ ଶୁଣି ଦୁହେଁ ହସି ପକେଇଲେ। ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ତୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଲେଖା ଘରେ କବାଟେ ଠକ୍ ଠକ୍ 2 ଥର କଲାଣି। ବେଲ୍ ମାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ଜେଜେମା କି ତା ମା ଉଠି କବାଟ ଖୋଲିବେ ଯେମିତି। ଲେଖାର ମା ଆଉ ଜେଜେମା
ସେଠୁ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଡେରିରେ। ଭାତ ନିଦଟା ଧରିଛି। ଏଥର ଲେଖା ଏବେ ଟିକେ ଜୋରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଲେଖାର ମା କାନକୁ ଲାଗିଲା କିଏ ଯେମିତି କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ପୁଣି କାନେଇଲେ, ହଁ ତ କିଏ ଡାକୁଛି। ତାଙ୍କ ଛାତିଟା ଟିକେ ଧଡ଼କିନା ହେଲା। ପିଲା 3 ଜଣ ଯାକ ଅପେରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମନକୁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପାପ ହିଁ ଛୁଏଁ। ସେ ଝଟ୍ କରି ଉଠି ଆସିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ମୁଁ ପରା। କବାଟ ଖୋଲ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଲେଖା କହିଲା। ଝିଅର କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଲେଖାର ମା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଆଗରେ ଲେଖା ଠିଆ ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଲେଖାକୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଅପେରା ସରିଥିଲେ ଭୋର ଭୋରରୁ ଘରକୁ ଆସିବା କଥା। ଏତେ ରାତିରେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ? ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେ? ମୁଣ୍ଡ ଭୀଷଣ ବିନ୍ଧୁଛି ମା। ଜ୍ୱର ଆସିଛି ମୋତେ। ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଜ୍ୱର ନାମ ଶୁଣି ସେ ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ହାତ ମାରି ପକେଇଲେ। ସତରେ ଦେହରେ ତ ଖଇ ଫୁଟିଯିବ। ଲେଖା ସେତେବେଳକୁ ରୁମ୍ରେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ ଲେଖାର ଜେଜେମା ଝିଅର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଆସିଲେଣି। କ'ଣ ହେଲା? ଲେଖାକୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ବି ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଲେଖାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ବୁଢ଼ୀର ହାଲତ ଖରାପ। ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲୁ ଏତେ ରାତିରେ? ଡରାଡରି କରିନି ତ ମା? ଲେଖାର ଜେଜେମା ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲେ। ଲେଖା ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିବ। ସେ କହିଲା, ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଦୀପା କେହି ଆସିଲେନି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ। ଲେଖା ଆଉ କଥା ପୂରା କଲାନି। ଲେଖାର ମା ଝିଅକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲାନି। ତାର ଆଉ ଅପେରାରେ ମନ କାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଘରେ ତାର ମା ପୁଅକୁ ଏମିତି ଅଧା ନାଟକ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଅପେରା ସେ ଯେତେ ଖରାପ ନାଟକ ହେଲେ ବି ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଆଜି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା? ରଞ୍ଜନକୁ ତା ମା ପଶିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁବାରୁ ସେ କହିଲା, ଖୁବ୍ ନିଦ ଲାଗିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଗଲି ଶୋଇବାକୁ। ଉପରକୁ ଯାଇ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପଶି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଲେଖା କଥା ପୁଣି ତା ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶୁଛି ବାରମ୍ବାର। ନିଦ କ'ଣ ସତରେ ଆସିଛି? ମିଛରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା ଅସଲ କଥା? ମଣ୍ଡପରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ନାଟକ ବି ନିରସ ଲାଗିବ। ନିଦ ବି ଆସୁନି। ରଞ୍ଜନ ମିଛରେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଖି ବୁଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଆଖି ଧରିଯାଇଛି। ସକାଳ ହେଲା। ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଦୀପା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଜେଜେମାଠୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି ବର୍ଷଣ ହେଲା। ଜେଜେମା ରାଗି କି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏମିତି କି ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲ କି? ଲେଖାର ଜେଜେମା ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରେମକୁ ପିଲାଳିଆମିରେ ବୁଝିପାରୁନି। ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଲେଖା ଜୀବନରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଘଟିଲା? କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।